शुरू करना वा अल्लाह दा नाम लैके जो बहुत बड़ा मेहरबान है जी। ते रहम करदियां जरा ने ढिल करदा महरम दिलां दा जो जानी जान है जी। जी प्यारियो की हाल चाल ने, ठीक ठाक हो? अस्सलाम वालेकुम, जिंदे वास्ते रहो। प्रोग्राम मेरी अख ने जिवें तकिया लैके तुहाडी सेवा च हाज़र हाँ। प्रोग्राम दे प्रोड्यूसर ने जनाब राणा अतीकुर रहमान आदिल। ते इस प्रोग्राम के हवाले नाल हमेशा ही सानू तुहाडी जिहड़ी राय आ, तुहाडे मशवरे जिहड़े आ उन्हां दी लोड़ रहिंदी है और लाजमी मशवरे दिया करो, क्योंकि थोड़े मशवरे नाल ही प्रोग्राम बनता है, सजदा है, संवरदा है। तो जनाब इस तरह ही प्रोग्राम को देखने तो बाद छेकड़ तुसीं कमेंट्स भी कराया करो, इसको लाइक भी कराया करो, शेयर भी कराया करो, इसका खिलार भी पाया करो जिन्ना हो सकता है। जी जनाब, प्रोग्राम जिस तरह कि मैं अर्ज की लैके तुहाडी सेवा हाज़र हाँ। मेरी अख ने जिवें तकिया ते अजोका प्रोग्राम जिहड़ा अज दा प्रोग्राम जिहड़ा है किताब रंग नहीं, किताब रंग तो हट गया जी जनाब। असी सारे ही मजमूई तौर पर जो अपने मुआशरे में वेखते हाँ, असी सोचते हाँ तो कोई ना कोई चीज़ साढ़े सामने जरूर आती है। इस तरह ही मैं शुरू तो ही एक चीज़ जी है मेरे दिल में थोड़ी महसूस होती सी, कुछ ज़्यादा ही इसी कि मजमूई तौर पर मुख्तलिफ खाने तकसीम हुए हैं। मसला जात पात के खाने जो साढ़े जात बरादरियां ने आम मुआशरे, इस तरह मजहबी हवाले नाल शिया सुन्नी वाबी अहले हदीस इस तरह, और इस तरह सियासी जिन्नियां भी पार्टियां ने उन्हां विच तकसीम आ। यह रंग बिरंगी तकसीम जिहड़ी है ना, इहदी वजह तो असी आए रोज़ कमज़ोर तो कमज़ोर तर होंदे चले जा रहे हैं। हालांकि इत्तेहाद इत्तफाक ते एक मुठ होने दे विच जो ताकत आ, कल्ले कल्ले होने विच नहीं। असी अखलाकी तौर पर इस हद तक गिर चुके हैं कि असी तामीरी तनकीद भी सुनने तैयार नहीं। हल्की जी कोई गल नून लीग वाला PTI वाले करके तो वेखे तो जनाब गालां शुरू हो जाएंगे। इस तरह ही कोई PTI वाला जो नून लीग वाले करके वेखे, उन्होंने तरीकाकार या मामलात जोड़े ने या रवैया वही होएगा, और दूसरिया पार्टियां भी कमो बेशी इंज ही कर रही हैं। और एक इतने लतीफा याद आया जनाब, थोड़ा बरादरी के हवाले ने गल कर रहे थे कि असी बरादरियां विच किस तरह उलझे हुए हैं और जोड़े मजहबी फिरकियां में असी किस तरह करके मतलब उन्होंने सानू जकड़ लिया है, सानू अलग अलग कर दिता है, सानू पाड़ के रख दिता है। मेरा एक दोस्त सी, बड़ा प्यारा दोस्त, राजपूत फैमिली नाल ताल्लुक सी। उन्होंने कहना यार सिस्टर है घर पढ़ी लिखी है तो कोई अच्छा शरीफ नेक बेहतर रिश्ता मिले तो जरूर पूछना। अच्छा वो बस कोई ऐसा इतफाक होया कि मैनू कोई लभ गया ऐसा रास्ता। एक दोस्त ने कहा कि यार आर्मी च है एक मुंडा तो बड़ा पढ़े लिखा है तो है भी वो मतलब अच्छी पोस्ट पर आ तो राजपूत फैमिली का है। मैं खैर वो लड़की वाले ने दसिया, असी मिल के चल गए। मैं वो मेरा दोस्त जी सिस्टर सी तो वालद साहब मुंडे वाले वाले से चले गए जनाब। जिस जाके बैठे उन्होंने बैठ के उन्होंने जनाब कोई चाय पानी का इंतज़ाम किया। इन्नी देर तक वो जिहड़ा अपने मेज़बान फैमिली सी उन्होंने मूँह चो कोई ऐसी गल निकल गई कि मेहमानों ने महसूस कर लिया भी ये तो अहले हदीस ने। लो जी इन्नी गल हुई कि वो बाबा जी जेडे सन मुंडे दे मतलब लड़की वाले सॉरी बजुर्ग मेरे नाल आए सी मुंडे नूं वेखण वास्ते, वो घर वेखण वास्ते। कहंदा जी ना ना भाई असां तो चाह भी नहीं पीनी इत्थों। वे क्यों, इत्थे भाबी हुंदे? वो मैं क्या बाबा जी चाह तो पी ला, मज्जां ते भाबी नहीं ना होंदियां, दुद्ध उन्हां दा ही आ, लेकिन मजाल है बाबे ने मतलब रिश्ता करना तो दूर की गल आ, उन्हां चाय पीने भी पसंद नहीं की। इस हद तक असीं गिर चुके हैं। अच्छा मैं इस हवाले नाल काफ़ी खुशकिस्मत रहा कि शुरू तो ही पढ़े लिखे लोगों में बैठन का मौका मिलया, रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई किताब स्टडी करनी। तो हालांकि मेरे अपने घर में भी मजहबी हवाले नाल इसी तरह लोग खाने तकसीम सी तो मेरे सारे मतलब ताए चाचे जिन्हें भी अजीज रिश्तेदार नानके दादके सारे सुनिया भाबियां वाले रौले ही सन। मैनू कोई ऐसा रब ने मतलब दी तौफीक दी कि मैनू पढ़न का मौका मिलता रहा, शुरू तो मैं पढ़ता रहा। अच्छा मैनू एक वाक़या याद आ गया बड़ा खूबसूरत इत्थे। मैं चूँकि इंटर जोड़ा है FA जोड़ा है और डचकोट हायर सैकेंडरी स्कूल तो किया है, और डचकोट मैं 6वीं क्लास तो लैके FA तक उत्थे ही रहा। एक सानू बहुत पढ़े लिखे दोस्त मिले, बड़े आलमे दीन सन और बहुत ही मतलब मुस्तनद किस्म के मुफक्कर मुहक्कक और आलमे दीन सन।
ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਇੱਕ ਮਕਬਰਾ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਮਕਬਰਾ ਫਿਕਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੁਖੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਖਿਲਾਉਣਾ ਪਿਲਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਸਾਡੀ ਮੁਆਫਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਔਕੜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ 2-4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਲਿਟਰੇਰੀ ਤਸੀ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਓ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਨਸਰ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਫਸਾਨੇ, ਨਾਵਲ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਉਸ ਮਕਬਾ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਬਾ ਫਿਕਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਖੈਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰੋ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ 118 ਗਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 30 ਗਾਬੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ ਵਾਰਿਸ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਸ਼ਿਕ ਅਲੀ ਫੈਸਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਬੂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਜ਼ਾਕ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕੁਛ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਜ਼ਾਕ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਮੌਦੂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖਿਲਾਫਤ ਤੋਂ ਮਲੂਕੀਅਤ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਜਾਂ ਦੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਜਾਂ ਤਾਰੀਖੀ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਗਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ। ਮੌਦੂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਮੌਦੂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਵੇਦ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਇਸਹਾਕ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਦਾ, ਤਮਾਮ ਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈਦਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੌਦੂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਝੰਜਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਝੰਜਟ ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਕਬਾ ਫਿਕਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਸਨ ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੌਦੂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ, ਨਾ ਵਾਬੀ, ਨਾ ਸੁੰਨੀ, ਨਾ ਦਿਓਬੰਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਸਿਮੂ ਬਿਹਬਲਿल्लाह जमीअन वला तफरक़ू, ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ੀਹ ਆਲਮ ਦੀਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪੜੇ ਪਏ ਸਨ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਲਮ ਦੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉੱਤੇ। ਆਖਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਹਰ ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ हल्का फुल्का एक सच्चा और अच्छा मुसलमान जड़ा है महसूस करेगा। बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब कि तुसी एक अच्छा जड़ी लाइन आ वो अपने सुनने वाले फराहम की। इहदे नाल एक शेर दा एक बल्कि एक पूरी नज़म है मोहन सिंह दी, ओहदा सिर्फ एक मिसरा तुहानूं सुणावांगा और मिसरा है कि लाई लग मोमन दे नालों खोजी काफर चंगा। अपना ख्याल रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मेरी ये गुफ्तगू मेरिया गल्लां बातां अगर किते तुहानूं मतलब ऐसा लग्या कि ये लटरेरी बंदा है अदबी बंदा सी किस साइड ते किस तरह की गुफ्तगू कराना पिया और थोड़ा दिल दुखिया तो भाई तुसी नाराज़ ना होना तो अपनी राय जरूर देना भारत, ये जरूरी है, ठीक है ना जी। तो बाकी मेरा अपना मौकफ आ, थोड़ा अपना मौकफ। अल्लाह सुने।